തമിഴ്നാടിൻ്റെ മാത്രമല്ല രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ കണ്ണീരായി മാറിയിരുന്നു കരൂരിലെ അപകടം. ആ അപകടത്തിൽ മൗനം വെടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വിജയ്. കരൂർ ദുരന്തത്തിൽ വികാരാധീനനായാണ് വിജയ് പ്രതികരിച്ചത്. ഹൃദയം വേദന കൊണ്ട് പിടയുകയാണ്. ജനങ്ങൾ റാലിയിലെത്തുന്നത് സ്നേഹം കൊണ്ടാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പ്രതികാരം ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ എന്തും ചെയ്യാം. മറ്റുള്ളവരെ വെറുതെ വിടണം. സത്യം പുറത്തുവരും. രാഷ്ട്രീയം ശക്തമായി തുടരും. ദുരന്തബാധിതരെ ഉടൻ കാണുമെന്നും നടൻ വ്യക്തമാക്കി. ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ തനിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്നും വീഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ വിജയ് പറഞ്ഞു. பெயின்ஃபுல்லான ஒரு சிச்சுவேஷனை நான் ஃபேஸ் பண்ணதே கிடையாது. மனசு முழுக்க வலி வலி மட்டும்தான். இந்த சுற்றுப்பயணத்தில் என்னென்ன மக்கள் பார்க்க வராங்க, அதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் தான் அவங்க என் மேலே வச்சிருக்கிற அன்பும் பாசம். அந்த அன்புக்கும் பாசத்துக்கும் நான் எப்பவும் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அதனால தான் இந்த சுற்றுப்பயணத்தில் மற்ற எல்லா விஷயங்களையும் தாண்டி மக்களுடைய சேஃப்டி அதில் எந்த காம்ப்ரமைஸும் பண்ணிடக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் அது என் மனசில் ரொம்ப ஆழமாக இருக்கும். அந்த எண்ணம் இந்த அரசியல் காரணங்கள் எல்லாத்தையும் தவிர்த்துட்டு ஒதுக்கி வச்சுட்டு மக்களுடைய சேஃப்டி மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கான இடங்களை சூஸ் பண்ணுறது, அதுக்கான இடங்களை பார்த்து பெர்மிஷன் கேட்குறது, போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் அதை ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்போம். நடக்கக்கூடாதது நடந்துருச்சு. ஆனால் மனுஷன் தானே. அந்த நேரத்தில் அத்தனை பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கும்போது எப்படி அந்த ஊரை விட்டுட்டு என்னால் கிளம்பி வர முடியும்? நான் திரும்ப போகணும்னு இருந்துச்சுன்னா அதை ஒரு காரணம் காட்டி அங்கே வேறு சில പതട്ടമാണ്. ഇതിനിടെ തമിഴക വെട്രിക്കഴകത്തിനെതിരെ സർക്കാർ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ പുറത്തുവിട്ടു. 10,000 പേർ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് 27,000 പേർ എത്തിയെന്നും പുലർച്ചെ മുതൽ കാത്തുനിന്ന ആളുകൾക്ക് പുറമെ വിജയുടെ വാഹനത്തെ പിന്തുടർന്നു വന്നവർ എത്തിയപ്പോൾ പ്രശ്നം വഷളായി എന്നും റവന്യൂ സെക്രട്ടറി അമുദ IAS വ്യക്തമാക്കി. സംഭവം നടന്ന ദിവസം വിവിധ ചാനലുകൾ പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങളും തെളിവായി കാണിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഈ വിശദീകരണം. വിജയ് പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് പവർ കട്ട് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് എന്നും തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞു. 10,000 பேர் கலந்து கொள்வாங்கன்னு சொல்லி அவங்க ரிக்வஸ்ட் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இந்த 10,000 பேர் வருவாங்கன்னு தான் அவங்களோட இது இருந்தது. பட் ஏற்கனவே அந்த கட்சி தலைவருடைய கூட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நாகப்பட்டினம் திருச்சியில் நடந்த கூட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சொல்கிற கூட்டத்தில் ஜாஸ்தி வருன்றதுக்காக போலீஸ் ஆன்டிசிபேட் பண்ணி ஒரு 20,000 பேர்கிட்ட வருவாங்க அப்படின்னு அவங்களோட சோர்ஸ் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் ப்ளஸ் பாஸ்ட் இதை வச்சு ட்ராக்கை வச்சு அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணது 20,000 பேருக்கு வருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு, அதாவது 50 பேருக்கு ஒரு போலீஸ்காரங்க தான் நார்மல் அவங்களுடைய ஸ்டாண்டர்ட் ரேஷியோ, அலோகேஷன் ரேஷியோ. பட் ஹை ரிஸ்க் க்ரௌடுக்கு ஜெனரல் க்ரௌடுக்கு தான் போட மாட்டோம். பட் இந்த மாதிரி ஹை ரிஸ்க் க்ரௌடு அந்த எந்தூசிஸ்ட் க்ரௌடுக்கு இந்த மாதிரி போடக்கூடிய. ஸோ இந்த கேஸில் 20 பேருக்கு ஒன்றா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 10,000 பேருக்கு 500 பேர்கிட்ட அவங்க போலீஸ்மென் டிப்ளாய் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் மேனேஜிங் த க்ரௌட். ஆனால் அந்த க்ரௌட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அங்கே 3 மணிக்கு அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரௌட் சர்ஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிருது. 20,000 பேர்கிட்ட இங்கே 6 மணிக்கெலாம் இருக்காங்க. ப்ளஸ் அவர் கட்சி தலைவர் வரும்போது கூட பார்த்தீங்கன்னா அவர் வண்டி கூட நிறைய பேர் வந்துடுறாங்க. വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി അപർണ കുറുപ്പാണ് ചേരുന്നത്. അപർണ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്ന FIRൽ തന്നെ വിജയ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നിശ്ചിത സമയത്ത് നിന്ന് മണിക്കൂറുകൾ മാറിയാണ് വിജയ് എത്തിയത്. വാഹനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി റോഡ് ഷോയ്ക്ക് തയ്യാറാകരുത് എന്ന ആവശ്യം നിരസിച്ചു. കൂടുതൽ ആളുകൾ വരട്ടെ എന്ന് കരുതി തന്നെ ബോധപൂർവമായി ചടങ്ങ് വൈകിപ്പിച്ചു. ഇങ്ങനെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിജയ്ക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു. നിലവിൽ നമ്മൾ ഈ കേൾപ്പിച്ച പ്രതികരണം അതിൽ ഒരിടത്തും ഈ അപാകത സംബന്ധിച്ച് വിജയ് സംസാരിക്കുന്നതായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. സർക്കാരിൻ്റെ ആരോപണമുണ്ടല്ലോ, 10,000 പേർക്കാണ് അവിടെ പെർമിഷൻ നൽകിയിരുന്നത്, അവിടേക്കാണ് 27,000 പേരെ എത്തിച്ചത്. ഇത്തരം സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാടിനും വിമർശനങ്ങൾക്കും വിജയ് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകിയതായി കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കുമോ?
അഭിലാഷ്, അത് തന്നെയാണ് കാര്യം. അതായത് എന്താണ് വിജയ്ക്ക് എതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾ എന്നതടക്കമുള്ളതിൽ ഇത്തവണ വിജയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ 3 ദിവസത്തിന് ശേഷമുള്ള നിശബ്ദതയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഈ വീഡിയോയിൽ ഉത്തരമില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് കൃത്യമായി പറയാനുള്ളത്. ഇന്നലെ അടക്കം TVKയുടെ അണികളടക്കം തമിഴ്നാട് ഹൈക്കോടതിയിൽ വരെ പോയി ഹർജി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഹർജിക്കകത്ത് ഇവർ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം ഒരു അട്ടിമറി നടന്നിട്ടുണ്ട്, ഇതൊരു ഗൂഢാലോചനയാണ്, അത് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതേ കാര്യം വിജയ് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് പറയാൻ കഴിയുക. ഈ നേരത്തെ അഭിലാഷ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും മണിക്കൂറുകൾ വിജയ് അവിടെ എത്താൻ വൈകി, നിരത്തിലിറങ്ങരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ആ നിർദ്ദേശം അവഗണിച്ചു, ഈ താങ്ങാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിക്ക് പകരം എന്താണ് TVKയുടെ അണികൾ പറയുന്നത്, എങ്ങനെ ആ സ്ഥലത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കട്ടായി പോയി, അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് കല്ലേറുണ്ടായിരുന്നു, സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ റാലിയിൽ നുഴഞ്ഞു കയറി എന്നതടക്കമുള്ള പല ആരോപണങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഉന്നം വയ്ക്കുന്നത് തമിഴ്നാട് സർക്കാരിനെയാണ്, DMK ആണ്, MK സ്റ്റാലിനെയാണ്. ആ രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള മറുപടിയാണ് വിജയുടെ കൊടുത്തത്. ഏകദേശം ഒരു സിനിമ സ്റ്റൈലിലൊക്കെ തന്നെയാണ് വിജയ് പറഞ്ഞത് എന്ന് വേണം പറയാൻ. തൻ്റെ ഹൃദയം വേദന കൊണ്ട് പിടയുകയാണ്, തനിക്ക് അവരെ താൻ ദുരന്തബാധിതരുടെ കുടുംബങ്ങളെ കാണുന്നതിൽ നിന്ന് തന്നെ തടയാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല, അതിന് ശ്രമിക്കരുത് എന്ന് MK സ്റ്റാലിന് താക്കീതൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് വിജയ് ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെന്നൈയിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ മറ്റ് അനിഷ്ടകരമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു, ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണല്ലോ, ഞാനത് ഒഴിവാക്കി എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒഴുക്കൻ വിശദീകരണം മാത്രമാണ് വിജയൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള. കൂടുതലും വൈകാരികപരമായിട്ടുള്ള വാചകങ്ങളൊക്കെയാണ് വിജയ് പറയുന്നത്. സത്യം പുറത്തു വരും, അത് ദൈവം സത്യം പുറത്തു കൊണ്ടുവരും, ജനങ്ങളത് തിരിച്ചറിയും, തന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോളൂ, താൻ ഇവിടെയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ താൻ ഓഫീസിൽ കാണും, തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതാകാം, പക്ഷേ തൻ്റെ പ്രവർത്തകരെ തുടരുത്, തൻ്റെ ജനങ്ങളെ തുടരുത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ അതൊരു വിജയ് സിനിമയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ചില ഡയലോഗുകളാണ്. പക്ഷേ അതൊന്നും ഈ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ FIR അടക്കം ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയാകുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത്രയേറെ മണിക്കൂറുകൾ വൈകി വന്നത് എന്ന് സംബന്ധിച്ച് വിജയ് എന്തെങ്കിലും കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ സത്യം പുറത്തു വരും എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇത് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് തമിഴ്നാട് സർക്കാരിനെതിരെ, വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് MK സ്റ്റാലിനെതിരെ, ഈ താക്കീത് കൊടുക്കുന്ന MK സ്റ്റാലിനെതിരെ. പക്ഷേ ഏത് തരത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും കൃത്യമായ തെളിവ് ഒരു വാചകത്തിൽ പോലും പറയാൻ വിജയന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. ഇനി പുറത്തു വരും എന്ന് പറയുന്നിടത്തും ഇത് TVK തമിഴ്നാട് ഹൈക്കോടതിയിൽ CBI അന്വേഷണം നടത്തണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ആരോപണം തെളിവുയർത്തി പറയാൻ TVKയ്ക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. CBI അന്വേഷണം വേണം, തമിഴ്നാട് പോലീസ് കൃത്യമായി അന്വേഷിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു ആരോപണം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ നീക്കത്തിനോടുകൂടി വിജയ് തുടക്കമിടുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. അത് കരൂർ ദുരന്തത്തിൽ BJP എടുത്ത ഒരു നിലപാട് കൂടിയാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ BJPയോട് അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണോ വിജയിന് അനുകൂലമായൊരു നിലപാട് BJPയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുമോ, CBI അങ്ങനെ അന്വേഷണം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ളൊരു നീക്കത്തിലേക്ക് പോകുമോ, സംസ്ഥാന BJP എന്തു പറയും എന്നുള്ളൊക്കെ ചോദ്യമുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും MK സ്റ്റാലിനെതിരെ DMKക്കെതിരെ TVKയും വിജയും ഒരു വശത്ത് നിൽക്കുക, ഈ രീതിയിൽ കരൂർ ദുരന്തത്തിനെ മറികടക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടത്തുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും തൊട്ടുപിറകെയാണ് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ TVKയുടെ വാദങ്ങളൊക്കെ പൊളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. 10,000 പേരെ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയേറെ ആൾക്കാർ വന്നു എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കട്ടായി, വിജയുടെ സ്പീച്ചിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കട്ടായി എന്നതടക്കമുള്ള വാദങ്ങൾ പരിപൂർണമായിട്ട് തള്ളുന്നു. അങ്ങനെ റവന്യൂ സെക്രട്ടറി തന്നെ നേരിട്ട് വന്ന് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ, ചാനൽ ദൃശ്യങ്ങളടക്കം മുന്നിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് TVKയും വിജയും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, പ്രധാനമായിട്ടും TVKയുടെ അണികൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പൊള്ളയാണ് എന്ന് ബാധിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് വിജയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 3 ദിവസത്തെ നിശബ്ദതയ്ക്ക് ശേഷം വിജയ് പ്രതികരിക്കാൻ നിർബന്ധിതനായി എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. പക്ഷേ അതിന് ഉത്തരമുണ്ടാകുന്നില്ല. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇനി MK സ്റ്റാലിനും ഉദയനിധി സ്റ്റാലിനും ഒക്കെ എന്ത് പരസ്യ പരാമർശമാണ് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ഏതായാലും ഇപ്പോഴുള്ള ഈ പ്രതിച്ഛായ കോട്ടം പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കാൻ വിജയ്ക്കോ TVKോ കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ അറസ്റ്റ് പോലെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടന്നാൽ അത് ആ പ്രതിച്ഛായ വീണ്ടെടുക്കുവാനുള്ള അവസരമായി മാറും എന്നുകൂടി സർക്കാർ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് FIRൽ ഗുരുതര പരാമർശങ്ങളുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും തിരക്കിട്ട ഒരു അറസ്റ്റ് പോലെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ നീങ്ങാത്തത്.